عطائے رسول سلطان ہند شہنشاہ ولایت خواجہ خواجگان حضور غریب نواز سید السادات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج ان کا عرس پاک ہے، ان کی حیات مبارک کے حوالے سے مختصر آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ آپ اپنی والدہ کی جانب سے حسنی سید ہیں اور والد ماجد جن کا نام غیاث الدین تھا ان کی جانب سے آپ حسینی سید ہیں، اور والد ماجد کی طرف سے سلسلہ نسب 8ویں پشت میں جا کر امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے، لہٰذا آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، جیسے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حسنی اور حسینی سید تھے۔ آپ مادرزات ولی تھے۔ آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے والد غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ 15 سال کی عمر، آپ اپنے باغ میں ایک دن بیٹھے تھے، ایک مجذوب حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے باغ میں آئے تو آپ نے اس مجذوب کو انگور پیش کی۔ جب آپ نے انگور پیش کی، وہ مجذوب جب آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے، اسے علم ہو جاتا ہے کہ یہ نوجوان مادرزات ولی ہے، اور حضور غریب نواز کو بھی علم ہو جاتا ہے کہ یہ مجذوب ہے۔ آپ نے انگور پیش کیے، اس مجذوب نے انگور چبائے اور کچھ کھا کر کچھ چبا کر آپ کو عطا کیا، اور وہ مجذوب کا دیا وہ تبرک جب آپ نے کھایا، وہ کھانے کی دیر تھی، توحید اور عشق کی آگ تو پہلے ہی لگی تھی، لیکن مجذوب کے تبرک کو کھانے کے بعد عشق اور محبت اور توحید کی آگ مزید بھڑک اٹھی، اور اتنی بھڑکی کہ آپ گھر سے چلے، سمرقند اور بخارا کا رخ کیا۔ وہاں آپ نے تمام ظہری امول کی تکمیل کی، صرف و نحو پڑھا، فقہ اصول فقہ، حدیث اصول حدیث، تفسیر اصول تفسیر، یہ تمام علوم ظہریہ کی تکمیل کی۔ اور آپ کے اساتذہ کرام میں بہت نام نہیں ملتے، ایک نام مولانا حسام الدین کا نام بھی ملتا ہے، لیکن نام اس لیے نہیں ملتے کہ تاریخ مسخ ہو چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کر دیا تھا، اور 3 دن تک درائے دجلہ ایک طرف 23 لاکھ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کر بہتا رہا جب تاتاریوں نے شہید کیا مسلمانوں کو، اور ایک طرف درائے دجلہ 3 دن تک مسودات اسلامی کتب جو کلمی نسخے تھے تاتاریوں نے اٹھا کر بعض کو جلا دیا، بعض کو درائے دجلہ کے اندر ڈال دیا۔ 3 دن تک ایک کنارہ سیاہ ہو کر بہتا رہا۔ تاریخ اس وقت یہ تھی، اس لیے بہت اساتذہ کرام کا نام نہیں ملتا، مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ملتا ہے۔ سید ہاشم فتح پوری وہ لکھتی ہیں کہ آصفیہ میں ایک کتب خانے میں گیا اور ایک کتاب پر ایک محدث کا قول میں نے لکھا ہوا پایا۔ وہ قول کیا تھا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف ولی تھے بلکہ محدث بھی تھے، اور 3 سال تک خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک میں درس حدیث دیتے رہے۔ تو آپ مدینہ محدث بھی ہیں، محدث مدینہ بھی ہیں۔ اس کے بعد تلاش مرشد میں نکلے، نیشا پور کے قصبہ ہرون میں پہنچے جو آپ کے مرشد کا اصل علاقہ تھا، لیکن اس وقت آپ کے مرشد وہاں سے جو ہے چل کے بغداد میں مقیم تھے۔ وہاں سے آپ چلے پھر بغداد آئے، اور خواجہ عثمان ہارونی بھی آیا ہے، ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی۔ سلسلہ چشتیہ تو پہلے ہی تھا، لیکن جب خواجہ معین الدین چشتی عطائے نبی، نائب النبی، عطائے رسول جب اس سلسلہ چشتیہ میں سے منسلک ہوئے تو 4 چاند لگا دیے آپ کے آنے نے سلسلہ چشتیہ کو۔
सन 562 हिजरी में आप बगदाद आए और आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी के हाथ पर बैत की। ये वो दौर था। सन 561 हिजरी में गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल होता है और उनके 1 साल बाद सरजमीन बगदाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने कदम रखते हैं और फिर खिदमत शेख में मसरूफ़ हो गए। शेख के बिस्तर को कांधों पर उठाकर शेख के पीछे चलते थे। 20 साल तक ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने शेख की खिदमत की। उसके बाद शेख ने कहा, मोइनुद्दीन तुम्हारा काम पूरा हो गया। फिर अपने शेख के साथ हरमैन शरीफैन के सफ़र का रुख किया, मक्का की हाज़िरी दी, तवाफ़ किया। मेज़ाब रहमत के नीचे आपके शेख ने खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या बारी ताला मेरे मोइनुद्दीन को कबूल कर ले। गैब से आवाज़ आई कि मैंने मोइनुद्दीन को अपने मकबूल महबूब बरगुज़ीदा बंदों में शामिल कर दिया है। फिर उसके बाद मदीना का रुख किया, मवाजा शरीफ रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी दी। आपके शेख ने भी हाज़िरी दी और आपके शेख ने कहा, मोइनुद्दीन हजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ करो। तो मोइनुद्दीन ने शेख के हुक्म पर हजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया। आका की बारगाह से सलाम का जवाब आया, वालैकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख। ऐ मोइनुद्दीन तुझे हमने कुतुब बना दिया है, कुतुबियत का दर्जा दे दिया है। फिर आप अताए रसूल, आप हिंद के लिए अताए रसूल नायबुन नबी बन के आए हिंदुस्तान के लिए। फिर वापस आए, काफ़ी अरसा गुजरा, फिर बाद में बुलावा आया। फिर आप अकेले हरमैन शरीफैन के सफ़र की तरफ रवाना होते हैं। मक्का मुकरमा हाज़िरी देते हैं, मस्जिद नबी में जाते हैं। मस्जिद नबी में हाज़िरी देकर एक जगह कोने में बैठकर मुराकमे में बैठ जाते हैं। रोज़ा रसूल से आवाज़ आती है कि मोइनुद्दीन को बुलाओ। खुदाम दौड़ते हैं, मस्जिद में आवाज़ देते हैं कि मोइनुद्दीन कौन है। खचाखच भरी है मस्जिद नबी। मोइनुद्दीन नामी भी बहुत शख्स आए हुए थे। एक कहता है मैं हूँ, दूसरा कहता है मैं हूँ, तीसरा कहता है मैं हूँ। खुदाम परेशान हो गए, रोज़ा अक़दस पर गए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कौन से मोइनुद्दीन को बुलाएं। आका की बारगाह से आई, मोइनुद्दीन चिश्ती को मेरी बारगाह में बुलाओ। जब खुदाम दोबारा आए, आवाज़ दी, मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है। ये आवाज़ आपके कानों में जाने की देर थी, आप पर रिक्कत तारी हो गई, रिक्कत तारी होगी। उसी रिक्कत के अंदर आप रोज़ा रसूल पर जाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है, मजीद करीब आओ मोइनुद्दीन, मजीद मेरे करीब आओ। अब जब आका अलैहिस्सलाम के कब्र अनवर के करीब जाते हैं, आका अपने रुख अनवर से निकाब उठाकर बिला हिजाब मोइनुद्दीन को अपने जो है चेहरे अनवर के अनवार से, तजल्लियात से, अपने रुख ज़ेबा से मुशर्रफ फरमाते हैं। मुशर्रफ फरमाकर मेरे आका फरमाते, मोइनुद्दीन अब हिंदुस्तान का रुख कर, अपना पड़ाव अजमेर में रख, वहां जा, हिंदुस्तान के लोगों को तेरी ज़रूरत है। इसी तरह आप नैबुन नबी अताए रसूल बनकर हिंदुस्तान आए। और हिंदुस्तान आने से पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, उससे पहले आपने बगदाद का सफ़र किया, गजनवी का सफ़र किया, बल्ख गए, लाहौर में आए, हजूर दातागंज बशीर हजवेरी रहमतुल्लाह ताला के दरबार पर। फिर आप हिंदुस्तान गए, अजमेर गए। और जब आपके विसाल का वक़्त करीब आया, जिस टाइम आपका विसाल होता है, बहुत से औलिया कराम ने अजमेर में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और तमाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आज आप अजमेर में कैसे आए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को लेने आया हूँ। बाद में खबर हुई कि जिस टाइम मेरे आका अजमेर में आए हुए थे, उसी टाइम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हुआ। तो आका अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान में खुद अपने नायब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज को भेजा। और जब आपके विसाल का वक़्त आया, रूह पाक को लेने के लिए भी मुस्तफ़ा आए। तो सन 632 हिजरी में आपका विसाल होता है। अल्लाह तबारक तआला हम सब को औलिया कराम के फ़ज़ीलात से माला माल और बरकत हासिल करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।